special promotional Sunday service. 우리 지금 오신 여러분들 환영하고요. 이 시간에 먼저 기도로 나가겠습니다. Let's go out and first start off with prayer at this time. So let's pray. Father God, thank you so much for this day. God, thank you for leading us to this place. Father God, we come here tired and exhausted from our responsibilities and the things that we have to do this week. But God, as we worship you, God, may our souls be restored. May our hearts just sing out in praise, Father. And I pray that we would all just glorify your name here today as one body, one spirit, Father God. Please be with us as we worship you. Again, let our hearts just be open in praise, Father God, here today. In Jesus' name I pray. Amen. 일어서서 찬양하겠습니다. So stand and sing. Worthy
Psalms 46:10 says, "Be still and know that I am your God." Sometimes I feel like we are so busy and caught up in the things in our lives that we forget to be still and just listen to God's voice, listen to His word. And so let's take some time to really think about what it means to be still, to really hear God's voice here as we worship Him today. Rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know you are God.
주 안에서 내 영혼 다시 태어나 이전 것은 지나고 새롭게 됐네. 죄로 물든 내 모습 예수와 함께 죽고 부활 생명 내 안에 새로운 삶이 열렸네. 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 오직 내 안에 오직 내 속에 그리스도가 사네. 오직 내 삶에 오직 내 맘에 그가 주인 되셨네. 죄로 물든 내 모습 예수와 함께 죽고 부활 생명 내 안에 새로운 삶이 열렸네. 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여
today is promotional Sunday, our promotional Sunday worship, and so we honor our elementary children who are going into middle school, and middle school are going into high school, and high school who are going into the adult life, going to college. And so whenever we move schools, whenever we move grades, we have a new identity. We're now high school students, we're now college students, we're now adults, and that is the same with us being Christians. When we were non-Christian, we didn't know Christ. We were evil, we were sinful, and we needed a Savior. And then there comes Jesus Christ, who saves us, who calls us His own, who calls us His children, and He gives us new life in Him. We are born again in His name. We have a new identity in Christ. And so at this time, let's just thank God. Thank God for the new identity. Thank God for the hope that He has given us here today. Let's pray at this time. Father God, we thank you so much, God. We don't deserve your grace. We don't deserve your mercy, Father God, but you've given it to us anyways, Father God. God, it is by your grace, by your love, Father God, that we are able to be born again in you, Father. We don't have to live in sin anymore. We don't have to be chained to eternal damnation, Father God, but instead we are saved through your blood, God, through your name, Father. So that is why we praise you here today, Father God. That is why we worship and come down on our knees, Father God. So God, I just pray that you would use us here, Father, for your glory, for your kingdom, forever and ever, Father God. Just remind us always that we are born again in your name, Father God, that we are a new creation, Father God, in your name. So I pray, Father, we live according to that purpose, to that glory that you have given us, Father God, as well. So God, we thank you so much, Father, for your grace. Thank you so much for your hope and your mercy, Father God. 사랑하는 아버지 하나님, 오늘도 자격 없는 자를 부르시고 자녀 삼아 주셔서 감사합니다. 예배로 인도하신 하나님을 기쁘게 찬양합니다. 한 사람으로 말미암아 시작된 죄로 어지러워진 세상에 다른 한 사람 예수님을 이 땅에 보내주시고 십자가의 사랑으로 구원의 길을 열어주신 아버지 감사합니다. 아멘. 오늘도 부족한 모습이지만 그 은혜에 힘입어 각자의 삶을 주님 앞에 올려드립니다. 한 주를 돌아보는 우리 안에 예수님 닮은 순종의 영으로, 정직한 영으로, 회개의 영으로 이 시간 만나주시기를 기도합니다. 악하여지며 정결함을 찾을 수 없는 시대를 살아갑니다. 아버지, 우리를 불쌍히 여기시어 보기에 좋은 것을 쫓는 이 세상에 본받지 말게 하시고 오늘까지 허락하신 삶의 이유와 목적을 다시 한번 깨닫는 귀한 시간이 되기를 기도합니다. 상상할 수도 없는 질타와 손가락질을 견디며 방주를 만든 노아를 통해 순종은 곧 생명임을 배웠습니다. 부정하고 정결한 짐승을 함께 공존케 하신 아버지의 사랑에 감사합니다. 뽑지 않으시고 추수 때까지 기다려주시는 아버지 감사합니다. 우리를 향한 은혜임에 감사합니다. 귀한 알곡으로 생명의 방주로 마지막 때에 쓰임받는 사랑의 빚진 공동체가 되기를 간절히 기도합니다. 직접 방주의 문을 닫으시는 아버지의 마음을 읽게 하시고 은혜 받을 때가 바로 지금임을 아는 지혜로운 사랑에 빚진 성도님들이 되시기를 또한 기도합니다. 이 시간 사랑에 빚진 교회 사역자님들을 기억하여 주시고 영육간의 강건함을 허락하여 주시옵소서. 특별히 담임 목사님의 건강을 지켜주시고 늘 보호하여 주시기를 기도합니다. 말씀 전하실 허재석 전도사님 성령 충만으로 채워주시고 전하시는 말씀을 통해 주님을 더 알아가는 귀한 시간으로 삶에 회복되는 말씀으로 인도하여 주시기를 또한 기도합니다. 진금 예배를 통해 올려드리는 우리 자녀들을 기억하여 주시옵소서. 이 세대에 주님이 기대하시는 진정한 의로운 자로 주님의 영광이 되는 귀한 자녀들로 모두 삼아주시기를 기도합니다. 영적으로 육적으로 공고한 자 있습니까? 아버지, 예수님의 보혈의 피로 다시 일으켜 주시고 회복시켜 주시옵소서.
하나님과의 관계가 회복되므로 이웃과의 화목이 이루어지는 우리 모두가 되기를 소원하며 늘 기도로 서로를 세우고 위로하는 믿음의 공동체가 되기를 또한 기도합니다. 오늘도 우리의 창조도 되시고 끝까지 기다려주시는 주님의 은혜에 감사하며 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 우리 이 시간 찬송가 492장 찬송 함께 하시겠습니다. 나의 영원하신 기여 생명보다 귀하다 나의 갈 길 다가도록 나와 동행하소서 주께로 가까이 주께로 가오니 나의 갈 길 다가도록 나와 동행하소서 세상 부귀한 일함과 모든 명예 버리고 험한 길을 가는 동안 나와 동행하소서 주께로 가까이 주께로 가오니 나의 갈 길 다가도록 나와 동행하소서 어두운 골짝 지나가며 험한 바다 건너서 천국문에 이르도록 나와 동행하소서 주께로 가까이 주께로 가오니 나의 갈 길 다가도록 나와 동행하소서 아멘. 우리 이 시간 요한복음 15장 함께 교독하도록 하겠습니다. 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든 원하는 대로 구하라. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 다 같이 그것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 아멘. 네, 잠시 광고 말씀 드리겠습니다. 오늘도 귀한 예배에 나오신 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 예배 가운데 풍성한 은혜가 또 심령 가운데 임하고 그 받은 은혜로 또 한 주간 살아가는 복된 성도님들 되시기를 축복드립니다. 네, 하나보 매일의 말씀 생활인 생명의 삶과 또 EM을 위한 리빙 라이프를 통해서 매일 하나님의 말씀과 날마다 동행하면서 더욱 믿음 안에서 하나님의 기쁨이 되는 복된 삶 살아가시기를 진심으로 권면드립니다.
또한 올해도 변함없이 정말 성경 통독의 진도에 따라 성경 일독하시는 우리 성도님들 되시기를 계속해서 응원합니다. 오늘 예배 시 EM 진금 및 장학금 수요식이 있겠습니다. 또한 매주 금요일 오후 5시 30분에 본당에서 금요 기도 예배가 있습니다. 예배를 사모하는 마음으로 나오시기를 당부드리며 특히 기도에 힘쓰시기를 권면드립니다. 또한 매주 금요일 오후 7시에 EM 소그룹 모임이 교육관에서 있습니다. 복음 안에서 교회 공동체를 이루는 훈련을 통해 다음 세대를 이어갈 자녀들을 위해 모임의 자리에 자녀들이 적극적으로 나올 수 있도록 부모님들이 자녀들에게 권면해 주실 것을 당부드립니다. 또한 오늘 예배 직후에 바로 임시 교회 협의회가 있겠습니다. 직분자 되시는 분들은 잠시 교육관 소예배실에 모여 주시기 바랍니다. 또한 2022년 가을 BBQ 주일로서 광고해 드리겠습니다. 미국 질병관리센터인 CDC에서 코로나로 인한 마스크 착용과 거리두기 그리고 자가격리를 모두 해제했습니다. 이로 인해 2년 만에 전교인 가을 BBQ 주일을 9월 4일 주일로 지킵니다. 예배 후 풍성한 교제가 있기를 바랍니다. 준비는 여전도에서 수고해 주시겠습니다. 또한 다음 주부터 교육자와 헌신자들을 위한 주일 일부 경건 예배가 12시 30분에 있습니다. 그리고 9월 첫 주부터는 헌금위원이 다시 세워집니다. 모두가 예배 순서에 참여하여서 예배를 세워가는 우리가 되기를 원합니다. 오늘도 예배 후에 큐티 소그룹 모임이 각 부서별로 있습니다. 바라기는 많은 분들이 이 소그룹 모임에 결단하시고 모여서 큐티 소그룹 모임을 통해 여러분들의 삶에 은혜의 간증이 넘치는 시간이 되기를 응원합니다. 또한 매주 소그룹을 위해 친교로 봉사하시는 가정들이 있습니다. 주님의 이름으로 축복하며 감사 인사드립니다. 코로나 기간 동안 많은 영혼들이 떠났습니다. 교회 빈 자리가 많습니다. 빈 자리들이 채워지도록 전도하며 기도에 힘쓰는 우리 모두가 되기를 권면드립니다. 또한 매주 주일 1시 30분에 중보 기도실에서 중보 기도가 있습니다. 감사합니다. 우리 말씀 통독하기 전에 저희 함께 기도하는 시간 잠시 가지겠습니다. 지금 방금 말씀드린 대로 이 코로나 기간 동안에 이 많은 영혼들이 교회를 떠나고 우리 교회뿐만이 아니라 많은 교회들이 힘든 가운데 있지만 저희가 생각해 보니까 주님께서 10년 만에 저희들에게 귀한 이 교회를 건축할 수 있도록 허락하시고 또 건축하면서 하나님께서 많은 축복을 주셨습니다. 그런데 곰곰이 생각해 보면 건축한 이후에 저희가 정말 영혼을 위해서 기도하지 않았음을 이 시간 고백합니다. 저희가 건축 전에 한 사람의 한 영혼을 그렇게 구호를 외치면서 마음을 다해 매주마다 기도했는데 우리가 조금 영적으로 안일하지 않았나 그런 생각을 하면서 오늘 이 시간에 간절한 마음으로 반주해 주시고요. 간절한 마음으로 우리 한 사람의 한 영혼을 주님, 정말 주님께서 이 교회를 붙드시고 주님이 주인 되시는데 이 교회를 통해서 믿지 않는 영혼들, 정말 주님을 떠난 영혼들, 그리고 주님 앞에 돌아오지 못한 세상의 영혼들이 많이 있습니다. 이 교회를 통해서 그 영혼들을 구원케 하시고 우리가 더욱더 힘써 주님의 복음을 전하는 복된 주님의 사명자 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 우리 간절한 마음으로 기도하며 나가는 복된 이 시간 되기 원합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 참으로 감사합니다. 저희들을 주님의 자녀 삼아주시고 주님을 알아갈 수 있는 복된 아버지 인생을 주심을 참으로 감사합니다. 또한 우리들을 아버지 예배 가운데 불러주시고 예배자로서 평생 주님 앞에 나갈 수 있어 아버지 하나님 그렇게 살아갈 수 있도록 인도하시는 은혜를 감사합니다. 코로나 기간 동안 아버지 많은 영혼들이 떠나고 아버지 교회의 자리들이 아버지 비어있음을 우리가 보게 됩니다. 하나님 아버지 다시 한번 아버지 결단하여 주님 앞에 부르짖으며 한 사람의 한 영혼을 아버지 하나님 영혼의 아버지 뜨거운 열정을 허락하여 주셔서 전도할 수 있는 마음을 허락하여 주시고 아버지
간절히 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 마이크 주세요. 하나님의 말씀 봉독합니다. 하나님의 말씀은 베드로후서 3장 14절에서 18절입니다. 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라. 또 우리 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄로 여기라. 우리가 사랑하는 형제 바울도 그 받은 지혜대로 너희에게 이같이 썼고 또 그 모든 편지에도 이런 일에 관하여 말하였으되 그 중에 알기 어려운 것이 더러 있으니 무식한 자들과 굳세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 그것도 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이르느니라. 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 미리 알았은즉 무법한 자들의 미혹에 이끌려 너희가 굳센 데서 멀어질까 삼가라. 오직 우리 주 곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다. 아멘. 아멘. 예, 오늘 이 시간에는 우리 진금 예배를 맞이해서 우리 허재석 존터쌤 나오셔서 말씀 증거하실 텐데 다시 돌아오실 예수님을 기다리는 삶이라는 제목 가지고 함께 은혜 나누는 시간 가지겠습니다. 우리 허재석 전사님 나오실 때 우리 크게 박수로 격려해 주시면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 오늘도 또 부족한 종 저를 세워주셨는데 제가 오늘 말씀 전할 때에 말씀 전하는 저와 또 말씀 듣는 여러분들 함께 은혜 받는 시간 되기를 간절히 소망합니다. 여러분 오늘 말씀을 준비하면서 제가 생각난 선교사님이 한 분 계십니다. 이분은 제가 실명은 얘기할 수 없습니다. 라오스에서 13년 넘게 선교를 하고 계신 분인데 이분의 특징은 항상 에너지가 넘치시고 축구를 정말 사랑하시고 그리고 또 말도 정말 재밌게 하시는 분입니다. 그런데 처음 이분을 만났을 때 조금 독특하게 인사를 하셔서 제가 아직도 기억을 하고 있습니다. 그건 이분이 모임을 마치고 마지막 인사를 하실 때 하신 인사인데 어떻게 하시냐면 형제님 우리 주님 오시기 전에 하나님께서 꼭 당신을 다시 만나게 하시면 좋겠네요 라고 말하는 겁니다. 처음엔 좀 당황했었는데 거기 있던 모든 사람들한테 그렇게 말씀을 하셔서 원래 저렇게 말씀하시는 분이구나 라는 생각을 했습니다. 또 누군가가 일이 잘 안 풀려서 고민하는 모습을 보시면 옆에 가셔서 형제님 지금 힘들어도 주님 오실 때까지만 걱정하세요. 주님 오시면 다 해결해 주십니다. 우리 주님 오실 때까지만 기다려 봅시다. 이런 식으로 농담 섞인 말씀들을 하셨습니다. 분명 가볍게 하시는 말씀이었지만 곰곰이 그 이야기들을 생각해 볼 때 제가 느낀 것은 그분이 말씀하셨을 때 그 말씀들을 제가 생각했을 때 느낀 것은 나는 주님께서 반드시 돌아올 것을 믿는 사람이야 라고 믿음의 고백을 하셨던 것입니다. 여러분 이처럼 우리 크리스천들은 다시 오실 예수님을 기다리는 자들입니다. 그런데 성경에서 특별히 예수님의 다시 오심을 기다린 무리들이 있었습니다. 정말 유별나게 목매어서 기다렸던 교인들인데 그들은 바로 초대교인들입니다. 그들 중 몇몇은 예수님을 실제로 그들의 눈으로 보고 귀로 들은 자들이었기 때문에
주님의 돌아오심에 대한 기대가 우리와는 비교가 되지 않게 정말 컸습니다. 심지어 이들의 인사가 헬라어로 마라나타, 주님 어서 오시옵소서라는 말이었습니다. 이처럼 늘 주님의 돌아오심만을 꿈꾸며 살아가는 이들에게 오늘 본문의 저자 베드로는 권면합니다. 다시 오실 우리 예수님을 기다리는 우리의 삶이 어때야 하는지, 예수님을 구주로 믿는 우리가 이 땅에서 어떻게 살아가야 하는지 우리에게 설명해 주고 있습니다. 오늘 베드로 후서에서 그가 그리스도인들에게 하는 말은 마지막 유언과도 같은 말씀이기 때문에 우리가 더 집중해서 들어야 할 필요가 있습니다. 왜냐하면 베드로 후서는 베드로가 인생에서 마지막으로 남긴 서신이고, 그가 이 말씀을 보고 난 뒤 얼마 지나지 않아 십자가 처형을 받게 됩니다. 그는 누구보다도 예수님을 그의 삶의 주인으로, 왕으로 모시며 살았습니다. 마지막 죽음에서 자신이 예수님과 같은 모습으로 십자가 처형을 받는 것마저 과분하다며 거꾸로 십자가에 못 박혀 머리가 땅으로 향하는 처형을 당한 자가 바로 베드로입니다. 이 베드로가 이 세상을 떠나기 전 다시 오실 예수님을 기다리는 자들의 가져야 할 삶의 모습을 오늘 본문을 통하여서 이야기하는데, 도대체 어떤 삶을 살아야 한다고 이야기하는지 우리가 한번 알아보도록 하겠습니다. 첫째, 다시 오실 예수님을 기다리는 성도들에게 베드로는 점과 흠 없이 살기를 힘쓰라고 말합니다. 본문 14절에 베드로가 이렇게 말하죠. 그러므로 사랑하는 자들아, 너희는 이것을 바라보나니 주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데 나타나기를 힘쓰라. 주님께서 다시 오시면 어떤 일들이 일어나죠? 예수님께서 다시 오시면 믿음의 자녀들이나 믿지 않는 불신자들 모두가 주님 앞에 심판을 받게 됩니다. 베드로는 그때를 대비해서 우리가 주님 앞에서 점과 흠이 없도록 살기를 권하는 것입니다. 여기서 점과 흠이란 말은 어떤 모양을 더럽히고 손상시킨다는 뜻인데, 베드로후서 2장 13절에서 보면 거짓 교사들의 모든 불의한 행동을 가리켜서 점과 흠이라고 말하고 있습니다. 제가 읽겠습니다. 불의의 값으로 불의를 당하며 낮에 연락을 기쁘게 여기는 자들이니 점과 흠이라. 너희와 함께 연회할 때에 저희 간사한 가운데 연락하며. 당시 거짓 교사들은 낮과 밤 가릴 것 없이 파티를 열고 하루 종일 술 취하고 방탕한 생활을 해서 많은 그리스도인들에게 그들의 타락한 삶으로 유혹하는 자들이었습니다. 베드로는 하나님의 진리를 무너뜨리는 이 더럽고 해로운 존재인 거짓 교사들의 유혹에 성도들이 넘어가지 않기를 권합니다. 하지만 우리는 오늘 이 베드로의 말 가운데 모순이 있음을 알 수 있습니다. 여러분, 우리가 아무리 점과 흠 없이 살려고 노력한다고 그렇게 살 수 있습니까? 없습니다. 심지어 세상 속담에서도 털어서 먼지 안 나는 사람 없다고 이야기합니다. 그런데 우리가 거룩하신 하나님 앞에 점과 흠이 없이 살아가다뇨. 이것은 우리의 힘과 능력만으로 절대 불가능한 일입니다. 그러나 이 불가능을 가능케 하신 분이 계시는데 그분이 바로 우리 예수님이십니다. 베드로전서 1장 19절에서 우리는 점과 흠 없는 유일한 것을 발견하게 되는데, 그것을 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 한 것이니라. 우리의 노력으로는 할 수 없는 것을 예수님께서 우리 죄를 대신해 십자가 못 박혀 피 흘려 주심으로 말미암아 가능케 하셨습니다. 그 보배로운 예수 그리스도의 피를 의지하여서 주님 앞에 나아갈 때 주님께서 우리를 흠없고 점없는 자들로 받아주시는 줄 믿으시기 바랍니다. 또 요한복음 14장 6절에서 예수님께서 말씀하신 것 같이 예수님을 통하지 않고는 절대 하나님 아버지께로 가까이 나아갈 수 없습니다. 여러분, 마지막 날에는 반드시 심판이 있는데 그때 우리 모든 성도님들께서 점과 흠 없으신 예수님의 보혈을 의지하심으로 말미암아 예수님이 주시는 평강 가운데 주님을 맞이하는 모든 성도님들 되기를 주님의 이름으로 소망합니다.
둘째로 다시 오실 예수님을 기다리는 우리들의 삶은 주님 다시 오시는 그날까지 인내하며 오래 참음으로 끊임없이 복음을 전하는 것입니다. 본문 15절 전반부에서 보면 우리 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄로 여기라고 이야기하는데, 사실 이 말씀은 예수님을 기다리다 지치고 또 소망을 잃어가던 초대교회의 교인들에게 큰 깨달음을 주는 말씀이었습니다. 아마 여러분도 곧 돌아오시겠다고 약속하신 예수님께서 거의 2000년 가깝게 지나버린 지금도 오시지 않아서 대체 우리 예수님은 언제 오신다는 말인가라는 생각을 해보셨을 수도 있을 것입니다. 우리가 충분히 의문을 가질 수 있는 부분이죠. 하지만 그건 어디까지나 우리들의 생각임을 아셔야 합니다. 이사야 55장 8절과 9절에서도 알 수 있듯이 주님의 생각은 우리의 생각과 다르며 우리의 생각보다 주님의 생각이 훨씬 높으심을 아셔야 합니다. 전 아직도 생각하면 얼굴이 화끈거리는 그리고 아주 창피한 에피소드가 하나 있습니다. 군대에서 갓 제대한 뒤에 제가 아버지와 단둘이 있을 때 이런 이야기를 했습니다. 아버지, 이제 군대 제대도 하고 유학도 다녀와 보니까 인생이 좀 뭔지 알 것 같아요. 세상이 어떻게 돌아가는지 좀 알 것 같아요. 그런 식으로 저도 아버지의 삶을 이해하는 것 마냥 그렇게 인생을 다 경험한 사람처럼 제가 제 아버지에게 이야기를 했었습니다. 저는 솔직히 제가 그렇게 얘기했을 때 제 아버지가 그래, 인생 별거 없어 이렇게 하시며 맞장구를 쳐주실 줄 알았습니다. 그런데 아버지는 그냥 저를 어린아이 보듯이 보시면서 아무런 말씀도 안 하시고 그냥 허허허 웃기만 하셨습니다. 그때는 이해하지 못했지만 그 이후로 10년이 지난 지금 저는 그 대화를 생각할 때마다 저보다 33년 인생 선배이신 제 아버지 앞에서 그게 얼마나 경솔하고 부끄러운 모습이었는지 다시 생각하게 됩니다. 여러분, 이처럼 우리가 육체의 부모님을 이해하는데도 평생의 세월이 걸리는데 이 천지를 창조하신 하나님 아버지의 마음을 이해한다고요? 절대 우리는 그분의 깊으신 뜻을 다 헤아릴 수 없습니다. 우리가 하나님 아버지의 마음을 우리의 생각으로 판단하고 이해하려는 것보다 더 어리석은 것이 없음을 기억하시기 바랍니다. 주님의 마음을 정말 이해하신다면 우리는 주님 어서 오시옵소서, 속히 오시옵소서가 아니라 주님 아직 제 가족이, 친구가, 제 동료가, 제 이웃이 주님을 영접하지 못했는데 조금만 시간을 더 주시고 그들도 함께 구원받게 해달라고 기도하셔야 됩니다. 그리고 오래 인내하시고 참으셔서 우리를 인격적으로 만나주신 예수님께 감사하셔야 합니다. 전 15살에 주님을 인격적으로 영접하고 구원을 확신하게 됐는데 아직도 주님께서 제가 구원받기 전에 오셨으면 어떻게 됐을까라는 생각을 하면 정말 아찔하고 그 생각은 하기도 싫습니다. 그렇습니다. 주님께서 지금까지 돌아오시지 않은 이유가 있다면 이유는 단 한 가지일 것입니다. 주님께서는 한 영혼이라도 더 주님 앞으로 돌아오길 기다리고 계신다는 겁니다. 여러분, 오늘 우리 모두가 이 주님의 마음을 조금이라도 이해하시는 성도님들 되기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 우리만 구원받아 영생의 삶을 누리기엔 예수님의 희생이 너무 아깝지 않습니까? 예수님께서 당하신 핍박과 고난은 이 세상을 사랑하사 주님께서 온 인류에게 허락하신 구원의 선물인데 우리만 누린다는 것은 너무 이기적인 일입니다. 그래서 우리는 복음을 전해야 합니다. 여러분, 복음은 이 강단에서만 선포되는 말씀만이 복음이 아니라 주님께서 여러분 삶에 행하신 그 일들을 자신 있게 주님께서 하셨다고 인정하고 이야기하는 것도 복음인 것입니다. 예수님을 인격적으로 만나신 분들의 공통점이 무엇인지 아십니까? 그것은 그분들의 모든 이야기가 기승전 예수라는 것입니다. 집안의 경사, 좋은 일이 있으면 예수님을 찬양하고 또 힘들고 어려운 일이 있을 때는 예수님께서 이 일을 통해 또 나를 연단하시는구나 라며 또 예수님께 감사하시는 그 모습을 볼 때 그냥 그분들의 삶이 복음이구나 라고 느끼게 되는 것입니다. 그래서 제가 바라기는
주님이 오시는 그날을 우리가 기대하되 주님께서 원하시는 가장 적절한 시간에 오실 것이라는 믿음을 가지시고 그 안에 주님 말씀에 순종하여 정말 한 영혼이라도 주께로 이끄시기 위해 노력하는 성도님들 되시길 간절히 소망합니다. 오늘 본문의 말씀 15절 하반부에는 베드로가 바울을 언급합니다. 우리 사랑하는 형제 바울도 그 받은 지혜대로 라고 말이죠. 베드로는 바울의 복음의 말씀들이 확실히 하나님으로부터 온 것을 알았습니다. 그런데 베드로가 이 바울을 꼭 언급해야 하는 이유가 있었습니다. 그것은 당시 바울의 과거를 알고 있던 많은 교인들이 예수님께서 부르신 12제자도 아닌 바울을 사도로 인정할 수 없다며 그의 가르침들을 무시하였기 때문입니다. 그런 바울의 사정을 알았던 베드로가 하나님 앞에서 또 다른 사도들과 교인들에게 바울이 하나님의 일꾼, 하나님의 사도라는 것을 인정하는 것입니다. 우리가 함께 큐티 공부를 했던 고린도 전후서와 다른 서신들을 봐도 알 수 있듯이 바울도 베드로와 같이 다시 오실 예수님의 심판 그리고 그것을 준비해야 하는 우리들의 모습에 대해서 가르치고 있는 것을 우린 알 수 있습니다. 이처럼 성경 66권이 많은 저자들을 통하여 쓰여졌더라도 디모데 후서 3장 16절에서 이야기하듯이 성경 한 구절 한 구절이 하나님의 감동으로 쓰여진 것입니다. 그래서 성령께서 우리에게 하시는 말씀이 동일할 수밖에 없습니다, 여러분. 하지만 사도 바울의 서신 가운데는 베드로가 본문 16절에서 이야기하는 것처럼 너무 유익하지만 조금은 이해하기가 어려워서 올바른 해석이 필요한 말씀들이 몇 있었습니다. 그런데 그 어려운 내용들을 자신들이 믿고 싶은 대로 해석했던 이들도 있어서 오늘의 말씀은 이들을 무식한 자들과 굳세지 못한 자들이라고 말합니다. 여기서 무식하다라는 말은 세상에 대한 지식이 아닌 영적으로 무지한 것을 뜻합니다. 또 굳세지 못한 자들이란 말은 아직 진리에 대한 확고한 믿음이 없는 초신자, 베이비 크리스찬을 말하는 것이죠. 이러한 자들은 거짓 교사들에게 가장 쉬운 이지 타겟들이었고 그들에게 유혹에 쉽게 끌려가는 자들이었던 것입니다. 여러분, 통계적으로 볼 때 가장 많이 이단에 빠지는 나이대가 어느 때인지 아십니까? 그 연령대가 20대와 30대 사이라고 합니다. 그 이유는 이 시기가 청년들이 정신적으로 또 사회적으로 빨리 성장하는 자립하는 시간이기 때문이라고 하는데요. 즉 올바른 신앙관과 영적인 분별력이 완성되지 않은 이 시기, 심리적으로 불안한 상태이고 어딘가는 의지해야 하는 시기이기 때문에 이들이 이단에 쉽게 유혹당한다는 것입니다. 저는 오늘 특별히 또 고등학교를 졸업하고 진급식에 참여하는 지민이와 또 준이 또 그리고 고등학생이 되는 수동이뿐만 아니라 우리 교회 EM 모든 학생들이 예수님을 인격적으로 만나고 예수님을 바로 아는 지식에서 더 성장하기를 간절히 소망합니다. 그러기 위해서 우리 모든 성도님들이 감당하셔야 할 의무가 있는데 그것은 여러분 모두가 교회 자녀들에게 더 관심을 가져주시고 기도하셔야 한다는 것입니다. 또 이들에게 올바른 말씀이 마음에 심어질 수 있도록 말씀을 전하시는 데이빗 전도사님을 위해 더 열심으로 기도해 주시기 바랍니다. 예수님을 진정으로 만나는 축복이 우리 자녀들에게 임하면 그 이후론 우리 아이들 걱정 안 하셔도 됩니다. 주님께서 이들의 삶을 책임지시기 때문입니다. 예수님을 인격적으로 만나면 어느 누가 강요하지 않아도 나를 구원하신 주님의 사랑에 너무 감사해서 내가 자발적으로 그 예수님을 위해 최선을 다해 살아가는 삶을 사는데 오늘 이 시대를 살아가는 우리 교회 자녀들이 또 저와 여러분이 이 예수님을 만나는 축복이 임하기를 주님의 이름으로 기도합니다. 여러분, 베드로는 오늘 본문 17절에 다시 한번 끝까지 무법한 자들, 거짓 교사들의 미혹에서 끌려 넘어지지 말라고 그들의 가르침을 피하기를 당부합니다. 베드로는 마지막 때를 살아가고 있는 우리들에게 주님의 자녀들이 믿음의 자녀로 바로 서서 유혹에 넘어지지 않기를 원한 것입니다. 이렇게 베드로가
모든 성도들의 유혹에 넘어지지 않고 믿음에 굳게 서기를 바랬던 이유는 그가 누구보다도 강하다고 자부했던 자신의 믿음도 죽음에 대한 두려움 앞에서 한순간에 무너지는 것을 경험했기 때문입니다. 그 사실을 생각할 때 베드로는 성도들이 자신과 같이 예수님을 배반하는 실수를 범하지 말라고 권면하고 또 권면하는 것이죠. 그리고 셋째, 마지막으로 다시 오실 예수님을 기다리며 우리가 해야 할 일은 주님의 은혜와 주님을 아는 지식에서 자라나는 것입니다. 본문 18절에서 베드로는 우리가 거짓 교사들 이단의 그 유혹에 넘어져 주님을 배반하는 일이 절대 일어나지 않도록 우리 안에 끊임없는 영적 성장이 있어야 한다고 권면하고 있습니다. 우리 마지막으로 다 함께 읽어보시겠습니다. 시작. 오직 우리 주 곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에서 자라가라. 영광이 이제와 영원한 날까지 저에게 있을지어다. 여러분, 세월이 지나고 우리가 나이를 먹는다고 우리의 영적 성장이 자연스럽게 이루어지는 것이 아닙니다. 우리의 몸도 성장하기 위해 적당한 영양분 섭취와 운동과 휴식이 필요하듯이 영적 성장도 똑같습니다. 아마 오래 신앙생활 하신 분들은 제가 무슨 말을 하시는지 바로 이해하실 것입니다. 히브리서 5장 12절에서는 영적인 성장이 없는 자들에 대해서 이렇게 말하고 있습니다. 제가 읽겠습니다. 때가 오래므로 너희가 마땅히 선생이 될 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보가 무엇인지 누구에게 가르침을 받아야 할 것이니 젖이나 먹고 단단한 식물을 못 먹을 자가 되었도다. 히브리서 저자는 신앙생활을 오래 했지만 영적 성장을 하지 못한 이들의 잘못됨을 지적하고 있습니다. 주님 말씀을 가르칠 수 있을 만큼의 신앙생활을 했음에도 불구하고 이제는 선생님이 되어야 되는 그만큼의 신앙생활을 했음에도 불구하고 누군가에게 가르침을 받아야 하는 베이비 크리스찬에 혹시 머물고 계십니까? 오랫동안 신앙생활 하더라도 우리가 예수님의 모습 닮기를 소망하지 않고 그분의 성품을 배우려고 노력하지 않으며 성령의 인도하심에 따라 살지 않는다면 예수님의 은혜 안에서 절대 자랄 수 없습니다. 또한 우리가 오래 인내함으로 성경을 읽고 공부하고 암기하고 묵상하고 또 기도하지 않는다면 우리는 절대 예수님을 아는 지식에서 성장할 수 없습니다. 그러니 여러분, 예수님의 은혜와 지식 안에서 자라기를 노력하셔야 합니다. 다시 오실 예수님을 기다리는 우리의 삶이, 그 삶의 모습이 예수님께서 하신 모든 말씀을 순종하고 그 뜻대로 살기에 최선을 다하는 삶입니다. 예수님께서 반드시 그분이 결정하신 가장 완벽한 시간에 돌아오실 텐데 우리에게 주어진 이 시간, 주님을 기다리는 이 시간에 정말 예수님 말씀만 순종하고 주님의 뜻을 위해 살아가셔서 우리 주님 다시 오셨을 때 칭찬받는 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘 말씀을 통하여 우리가 주님 다시 오길 기다리는 이 시간에 어떠한 모습으로 살아야 하는지 깨닫게 하신 주님의 은혜에 감사합니다. 주님, 우리에게 주님을 더 갈망하는 믿음 허락하셔서 주님 다시 뵈는 그날에 우리 모두가 영적인 거장들이 되어 주님을 맞이하는 성도님들 다 되게 하여 주시옵소서. 주님 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 계속해서 우리 기도합시다. 오늘 말씀 굳게 붙들고 간절한 마음으로 기도하는 시간 가지겠습니다. 주님 다시 오시는 그날까지 정말 주님 한 분만이 나의 구주임을 믿고 또한 주님 아는 지식에서 날마다 자라가면서 주님이 나의 생명 되시고 나의 구원 되심을 믿으며 그렇게 달려나가는 복된 저희들이 될 수 있도록 우리 간절한 마음으로 우리의 입술의 고백을 통해서 기도하는 그런 시간 가지고 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 참으로 감사합니다. 하나님 아버지, 주님께서 귀한 아버지 생명을 저희들에게 주시고 아버지 오늘도 거룩한 발걸음 삼아 주님 앞에 예배할 수 있도록 인도하시는 은혜를 감사합니다.
그날까지 나는 주님이 필요합니다. 고백하며 나가는 복된 이 시간 되기를 간절히 원합니다. 주님이 더욱 필요해 이전보다 내 입술의 말보다 더욱 표현할 수 없네 주가 필요해 다시 한번 고백합니다. 나 주님이 더욱 필요해. 더욱 필요해 이전보다 내 입술의 말보다 더욱 표현할 수 없네 주가 필요해 나의 호흡보다 나의 호흡보다 나의 노래보다 나의 생명보다 주가 필요해 세월이 흘러도 주 곁에 거하니 결코 돌아가지 않으리 옛 삶으로 나 주님이 더욱 필요해 이전보다 내 입술의 말보다 더욱 표현할 수 없네 주가 필요해 I need you more. 모든 yesterday I need you more more than words can say I need you more I need you Lord I need you Lord 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사합니다. 하나님 정말 주님 오시는 그날까지 우리는 주님이 필요합니다. 우리의 생명을 주관하시는 우리는 그 주님이 필요합니다. 우리의 구원 되시고 우리의 소망 되시고 우리의 생명 되신 그 주님이 오늘도 필요합니다. 하나님 날마다 우리의 입술을 통하여 I need you, I need you 고백할 수 있는 복된 믿음의 군사들 될 수 있도록 주께서 인도하여 주옵소서. 오늘도 주님께서 주신 그 생명에 감사해서 주님께서 주신 이 모든 것이 주님의 것임을 믿음으로 고백하며 주님 앞에 나올 때 주님께서 주신 것 중에 그 일부를 떼어 주님 앞에 드립니다. 믿음으로 11조 드립니다. 믿음으로 주일헌금 드립니다. 믿음으로 주정헌금을 드립니다. 믿음으로 감사헌금을 드립니다. 믿음으로 주님 앞에 선교헌금을 드리며 지정헌금을 드리며 또 믿음의 분량대로 주님이 기뻐하시는 건축헌금을 드리며 주님 앞에 나갑니다. 하나님 드려지는 모든 손길 위에 주님께서 한없는 은혜로 함께 하시고 하늘 문을 여시고 복 주시되 풍성하게 복 주셔서 세상 끝나는 그날까지 주님 다시 오시는 그날까지 내 생명 다하는 그날까지 나는 주님이 필요합니다 고백하며 믿음으로 걸어갈 수 있는 복된 손길들 될 수 있도록 주께서 은혜 외인으로 함께하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 우리 이 시간에는 진급 축하 및 장학금 수여식이 있는데요. 이번에 고등학교를 졸업하고 그리고 사회로 나가는 또 칼리지로 나가는 그런 우리의 자녀들이 있습니다. 이 두 자녀가 있는데 우리 지민이 그리고 우리 준이 우리가 마음을 다해서 기도하고 또 축복하고 또 교회에서 소정의 장학금 정말 사실은
적은 물질의 장학금이긴 하지만 이 전하면서 우리의 마음을 전하면서 축복하고 그 미래를 또 우리가 함께 동행하는 복된 결단의 시간을 가지려 합니다. 우리 진급하는 우리 두 자녀 잠시만 앞으로 나와 주시고요. 우리 준이 그리고 지민아, can you come up here? 우리 엄마가 코리안인데 코리안을 잘 알아들어야지, 그렇죠? 네. 오늘은 상패와 또 증서만을 준비했는데 우리 처음으로 우리 장준 준이야, 하나님을 잘 믿어야 된다. 알았지? 우리 그것을 격려하기 위해서 주는 거니까 우리가 이게 잔소리를 하면 안 되는데, 그렇죠? 하나님이 언제나 우선 둬야 돼. 알겠지? Put God first in your whole life. 아멘. 그렇게 언제나 교회를 세우고 그렇게 나가는 믿음의 우리 아들 되기를 간절히 바라면서 장학증서 성명 장준 사랑에 비친 교회는 이제 졸업을 맞이하여 하나님의 자녀로 하나님의 영광을 위해 세상을 향해 용기 있게 나가는 위자녀를 주님의 마음으로 응원하고 축복하고자 소정의 장학금을 수여하는 바입니다. 주 2022년 8월 14일 사랑의 빚진 교회 이기욱 목사회 성도 일동. 우리 크게 한번 박수합시다. 우리 준이에게 소정의 장학금을 전합니다. 다시 한번 크게 박수합시다. 감사합니다. 잠깐 여기 잠깐 서 있고요. 우리 두 번째로 지민아, 잘 못 알아들어도 장학증서 성명 제스민, 지민. 사랑의 빚진 교회는 이제 졸업을 맞이하여 하나님의 자녀로 하나님의 영광을 위하여 세상을 향해 용기 있게 나가는 위자녀를 주님의 마음으로 응원하고 축복하고자 소정의 장학금을 수여하는 바입니다. 주 2022년 8월 14일 사랑의 빚진 교회 이기욱 목사의 성도 일동. 우리 크게 한번 박수합시다. 우리 지민이에게도 우리 소정의 장학금을 전달하는데 다시 한번 크게 박수합시다. 감사합니다. 감사합니다. 우리 지민이도 들었지? 언제나 put God in your whole life first. 아멘. 아멘. 우리 지민이와 준이 잠깐 앞으로 이쪽으로 나오고 가운데 can you stand in the middle? 우리 지민이와 우리 준이를 위해서 우리 손을 이렇게 내밀고요. 우리 이들의 앞길을 위해서 간절한 마음으로 축복하고 정말 다음 세대를 이루어 나갈 수 있는 복된 믿음의 자녀들 되게 해달라고 우리 간절한 마음으로 축복하며 기도하는 복된 이 시간 되기 원합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 참으로 감사합니다. 오늘 아버지 하나님 지민이와 준이가 아버지 하나님 이제 사회로 나갑니다. 하나님 이들을 주님 우리 온 식구들이 마음을 다해서 이제 고등학교를 졸업하고 사회에 나가는 우리 준이와 지민이를 축복합니다. 우리 진이와 지민이는 주님의 나라를 이끄는 다음 세대입니다. 하나님, 이들이 변하지 않는 믿음과 언제나 평생 주님 오실 그때까지 주님만을 우선순위로 하여 주님의 몸된 교회를 이 땅에 이루는 주님의 나라를 이루는 귀한 일꾼들 될 수 있도록 주께서 은혜 위에 은혜로 함께하여 주옵소서. 이를 위하여 온 성도님들, 온 부모님들이 마음을 다하여 기도할 수 있는
귀한 우리의 삶이 될 수 있도록 또한 인도하여 주옵소서. 모든 영광 주님께 돌립니다. 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드렸습니다. 아멘, 아멘. 우리 크게 한번 박수합시다. 그리고 우리 자녀 중에 이제 중학교를 졸업하고 고등학교에 올라가는 자녀가 있습니다. 이렇게 크게 하지는 못하지만 늘 우리가 또 격려하고 그렇게 우리 자녀를 축복하는 시간을 가지는데, 우리 수동이가 이제 수동이 잠깐 앞으로 나와 주시고요. 아니 잠깐 앞으로 나와 주시고, 네네네, 앞으로 나와 주시고, 네, 우리 수동이가 이제 고등학교에 올라가서 또 열심히 또 공부를 할 텐데, 고등학교에 올라가서도 정말 주님의 사랑하는 마음 잊지 말고 언제나 정말로 매일 똑같은 얘기지만 love God and love worship, 아멘, and love the church that you belong to, 아멘. 그렇게 살아갈 수 있는, 제가 영어만 하면 우리 미켈라가 웃어요. 살아갈 수 있는 복된 우리 수동이가 되기를 간절히 바라고, 우리 수동이 크게 한번 축복합시다. 우리 수동이를 위해서 좀 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사합니다. 우리 수동이가 이제 고등학교를 지나갑니다. 하나님 지혜 주시고 명철 주시고 학교 수업도 잘 따라가게 하시고 특별히 하나님을 더욱더 사랑할 수 있는 복된 아들 되게 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드렸습니다. 아멘. 우리 다시 한번 크게 박수하며 주님께 영광 돌립니다. 우리 시간 다 같이 일어나셔서 하나님 아버지의 무궁하신 사랑과 성령님의 감화 감동 교통하심의 은혜가 오늘 이 시간 주님 앞에 고개 숙여 주님 오시는 그날까지, 우리의 생명이 다하는 그날까지, 죽음이 우리 앞을 가로막는 그날까지 우리가 힘써 주님을 알아가며 힘써 주님의 구원을 붙들며 힘써 주님의 영광을 위해서 그렇게 살아가기를 진심으로 다짐합니다. 고백하며 주님 앞에 나아가
주님과 평생 동행하기를 원하는 고개 숙인 모든 주님의 사랑하는 권속들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원드리옵나이다. 아멘. 아멘. 하나님 감사합니다. 모든 영광 주님께